اسلم بھائی اور فرحان صاحب کا ممنون کہ انہوں نے مجھے مسند صدارت پر بٹھایا، اور آپ تمام حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے بھی قبول کیا۔ ذرا ایسا بولنا پڑتا کیونکہ حالات حضرہ کا معاملہ ہے، مجھے بھی اپنی شرکت درج کرنی ہے، تو اس پس منظر میں میری ایک چھوٹی سی نظم پہلے ملا رہا تھا، پھر بعد میں اپنی اوقات پر یہ محترمہ لکشمی دیوی رات صاحبہ اور شبینہ مین تشریف رکھی، پروفیسر مسعود صاحب، مصطفیٰ شاہ، پھر آپ تمام حضرات کی موجودگی میں کلام سنانا بھی ہمارے لیے اعزاز ہے، باعث اعزاز ہے، سند۔ تو ملاحظہ فرمائے، پہلے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں، اس کا عنوان ہے خوشخبری کہ میرے دوست کل ملے مجھ سے، میرے دوست کل ملے مجھ سے، کہہ رہے تھے ہے ایک خوشخبری، کہہ رہے تھے ہے ایک خوشخبری، مجھ کو اللہ نے دیا بیٹا، مجھ کو اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا ہے آندھرا اس کا، نام رکھا ہے آندھرا اس کا۔ میں نے پوچھا کہ آندھرا ہی کیوں؟ تو انہوں نے کیا خلاصہ یوں، آندھرا نام اس لیے رکھا، آندھرا بینک میں ہوا پیدا۔ میرے دوست کل ملے مجھ سے، کہہ رہے تھے ہے ایک خوشخبری، مجھ کو اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا ہے آندھرا اس کا۔ میں نے پوچھا کہ آندھرا ہی کیوں؟ تو انہوں نے کیا خلاصہ یوں، نہ آندھرا نام اس لیے رکھا کہ آندھرا بینک میں ہوا پیدا۔ اور بینک لائن میں کیا نہیں ہوتا، ہو رہا ہے وہ جو نہ ہونا تھا۔ بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں میاں، اور روح بھی قبض ہو رہی ہے، روح بھی قبض ہو رہی ہے، روح بھی قبض ہو رہی ہے۔ حضرات محترم، حاکمان وقت تحکمانہ فیصلے صادر کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک حاکم، ایک سپر پاور اوپر بھی ہے۔ اس پس منظر میں میں آپ کو 40 سال پیچھے لیے چلتا ہوں، بالکل ہمارا بچپن تھا، لیکن یاد ہے ایک واقعہ ہوا، یہ جو نوٹ بندی کا معاملہ چل رہا ہے، ایک بندی کا معاملہ اور ہوا، تو اس پس منظر میں میں آپ کو فوجوں کا تعریف بطور خاص کہ نوٹ بندی ہو یا کوئی بندی، نوٹ بندی ہو یا کوئی بندی، ایک بندی ہوئی تھی ماضی میں، ایک بندی ہوئی تھی ماضی میں، نوجوان ایک سیاسی لیڈر نے، ان کا نام اب آگے ہے، نوجوان ایک سیاسی لیڈر نے ملک کے نوجوان مردوں کی، اور وہ بھی غریب مردوں کی تھی جبرن پکڑ کے نصب بندی، ملک کے نوجوان مردوں کی اور وہ بھی غریب مردوں کی تھی جبرن پکڑ کے نصب بندی۔ ان سے ناراض ہو گیا تھا رب، ان سے ناراض ہو گیا تھا رب، اور جا رہے تھے پلین میں سنجے، جا رہے تھے پلین میں سنجے، مار ایسی پڑی تھی اللہ کی، کر دی اللہ نے زندگی بندی، مار ایسی پڑی تھی اللہ کی، کر دی اللہ نے زندگی بندی۔ اور نوٹ بندی کا مسئلہ ہے اب، لوگ تکلیف میں ہیں سب کے سب، بد دعا سن رہا ہے سب کی رب، ان سے ناراض ہو نہ جائے گا، ان سے ناراض ہو نہ جائے گا۔ یہ تو شرکت درج کرنے کی تراجی، ایک دو مطلب شعر بالکل تازہ ہے۔ اسی پس منظر میں ایک طرئی مشاعرہ ہوا تھا، وہاں مصرع طرح دیا گیا تھا کہ نفس کے چلنے کی آواز سنانا ہے، نفس کے چلنے کی آواز سنانا ہے مجھے۔ تو اس میں کچھ تازہ شعر و ملاحظہ فرمائیں کہ مطلب بطور خاص
کہ اب کہیں اور نہ جانا ہے نہ آنا ہے مجھے، اب کہیں اور نہ جانا ہے نہ آنا ہے مجھے، بینک سے آتے ہی پھر بینک کو جانا ہے۔ اب کہیں اور نہ جانا ہے نہ آنا ہے مجھے، اور بینک سے آتے ہی پھر بینک کو جانا ہے مجھے، بینک سے آتے ہی پھر بینک کو جانا ہے مجھے۔ اب دیکھیے یہ حسن مطلع، اس میں بھی ایک میسج ہے، وہ مصرع ثانی میں معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ مزاح کے ساتھ، پہلی معشوق سے اب جان چھڑانا ہے مجھے، پہلی معشوق سے اب جان چھڑانا ہے مجھے، بینک والی کوئی معشوق بنانا ہے۔ پہلی معشوق سے اب جان چھڑانا ہے مجھے، بینک والی کوئی معشوق بنانا ہے مجھے۔ اس کا یہ شعر بھی دیکھیں کہ نوٹ بندی کی جگہ کیجئے بیوی بندی، نوٹ بندی کی جگہ کیجئے بیوی بندی، نئی تجویز ہے پی ایم کو سنانا ہے مجھے۔ نوٹ بندی کی جگہ کیجئے بیوی بندی، نئی تجویز ہے پی ایم کو سنانا ہے مجھے۔ اب اس میں ایک شعر اور اس کا مقطع بھی ملاحظہ فرمانے کہ یہ مزاحیہ ہے، تسلسل ہے غزل کا کہ نئے زخموں کے لیے پیٹھ پہ اسپیس نہیں، نئے زخموں کے لیے پیٹھ پہ اسپیس نہیں، اس لیے گھر کو ذرا جلد ہی جانا ہے، نئے زخموں کے لیے پیٹھ پہ اسپیس نہیں، اس لیے گھر کو ذرا جلد ہی جانا ہے مجھے۔ اور مقطع یوں ہے کہ 8 جمعوں سے یہی سوچ رہا ہوں شاہد، 8 جمعوں سے یہی سوچ رہا ہوں شاہد، اب کے جمعے کو کسی حال نہانا ہے مجھے۔ 8 جمعوں سے یہی سوچ رہا ہوں شاہد، اب کے جمعے کو کسی حال نہانا ہے مجھے، اب کے جمعے کو کسی حال نہانا ہے مجھے۔ ایک مطلب آپ پیش کرتا ہوں، اب کہیں اور نہ جانا ہے نہ آنا ہے مجھے، اور بینک سے آتے ہی پھر بینک کو جانا ہے، بینک سے آتے ہی پھر بینک کو جانا ہے مجھے۔ ایک مطلب خالص مزاح کہ دلہن ہے 20 کی اور دلہا ہے 60 کے اوپر، فران بھائی دلہن ہے 20 کی اور دلہا ہے 60 کے اوپر، ادھر نیا نیا ہیٹر ہے اور ادھر کولر۔ اچھا اسی قبیل کا ایک مسئلہ اور، کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ صدر کے لیے ایک مشکل یہ ہو جاتی ہے، صدر مشاہدہ کے لیے کہ بہت سے لوگ تشریف لے جا چکے ہیں، کچھ لوگ باقی رہ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں بیٹھے ہوئے وہی اصل باذوق سامنے۔ تو میرے لیے خوش قسمت کی بات ہے کہ آپ حضرات جو باقی ہیں وہی باذوق اور اہل ذوق حضرات ہیں۔ تو اس پس منظر میں یہ اسی قبیل کا ایک مسئلہ اور ہے کہ حضرت کہ اس لیے گھر کو ذرا جلد ہی جانا۔ اچھا پہنچ گیا آپ؟ شاید یہ بات نہیں پہنچی، ہاں پہنچ گیا ہے اس کا
खामोश है और वो बहरहाल अपनी पीठ का भी एहसास होता है। तो इसी कबील का एक मतलब और मुलाजा फरमाने के 75 साल के हैं दूसरी की बात करते हैं, 75 साल के हैं दूसरी की बात करते हैं, चिचा खुशकी में बैठे हैं तरी की बात मुस्तफा साहब को 75 साल के हैं दूसरी की बात करते हैं और चिचा खुशकी में बैठे हैं तरी की बात करते हैं। एक शेर अच्छा याद है क्या फरमाए कि इसी वजह का है कि वो भैंसों पर मकाला लिख रहे हैं जब से एमफिल का, वो भैंसों पर मकाला लिख रहे हैं जब से एमफिल का, हमेशा दूध बालाई दही की बात, हमेशा दूध, वो भैंसों पर मकाला लिख रहे हैं जब से एमफिल का, हमेशा दूध बालाई दही की बात करते। और एक मतलब कि कहा बेगम से मैंने शांति रखो जरा घर में। अजीब साहब ने एक शेर याद दिलाया कि कहा बेगम से मैंने शांति रखो जरा घर में, तो बोली आप किस 56 छुरी की बात करते हैं, तो बोली आप किस 56 छुरी की बात करते हैं। एक मतलब कि तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता। तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, तेरे फैशन से मुझे इसलिए डर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है, लाडले तू कभी मादा कभी नर लगता है। और ये शेर देखिए कि जब भी ससुराल में गुम होती है पाकिट मेरी, जब भी ससुराल में गुम होती है पाकिट मेरी, निस्बती भाई के हाथों का हुनर लगता है। निस्बती भाई साले को कहते हैं। तो जब भी ससुराल में गुम होती है पाकिट मेरी, निस्बती भाई के हाथों का हुनर लगता है। और इसका मतलब मख्ता यूं है कि कई महबूब मेरे दिल में बसे हैं शाहिद, कई महबूब मेरे दिल में बसे हैं शाहिद, दिल मेरा दिल नहीं महबूब नगर लगता दिल मेरा दिल नहीं महबूब नगर लगता। कहते कि मैं बहुत ही सुस्ता इंतखाब कर रहा हूँ, इस वास्ते कि बहुत सुस्ता शामिल इसमें ये मतलब बतो रखा, इसमें मेरा तारुफ भी। लोग पूछते कि भैया आपकी तबीयत आपका मिजाज ये माइल बा सुखन कैसे हुआ है, शायरी में आप कैसे है? तो उसका जवाब ये मैं अपने मतले के जरिए देता हूँ। मुलाजा फरमाए कि तबीयत अपनी यूं ही कब सुखन में आई, तबीयत अपनी यूं ही कब सुखन में आई है, ये खुजली फिक्र की फादर से सन में आई, ये खुजली फिक्र की फादर से सन में आई है। अब बतौर खास ये शेर मुलाजा फरमाए कि बनी है ज़ौजे शायर जो दुख करे शायर, बनी है ज़ौजे शायर जो दुख करे शायर, घुटन से निकली तो फिर से घुटन में आई। बनी है ज़ौजे शायर जो दुख करे शायर, घुटन से निकली तो फिर से घुटन में आई है। जैसे देखिए कि जनाना खून चढ़ाया गया जो गुलखा को, जनाना खून चढ़ाया गया जो गुलखा को, लचक कमर में नजाकत चलन में आई, लचक कमर में नजाकत, जनाना खून चढ़ाया गया जो गुलखा को, लचक कमर में नजाकत चलन में आई है। और देखिए कि गई जो रूप के मैके को दूसरी बेगम, गई जो रूप के मैके को दूसरी बेगम,
पुरानी नोट ही फिर से चलन में आई है। गई जो रूठ के मैके को दूसरी बेगम, पुरानी नोट ही फिर से चलन में आई है। पुरानी नोट ही फिर से चलन में आई है। एक किताब मुरादा हमारे कि 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। और 4 दिन मेकअप में थी, घर में उजाला हो गया। और 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरा हो गया। अब मुराद फरमाए कि मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में, फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। मैंने अपनी अहलिया को, देखिए ख्वाब में पीटा भी हिम्मत की बात। मैंने अपनी अहलिया को खूब पीटा ख्वाब में, फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। फिर हुआ बेदार जब मैं, ख्वाब उल्टा हो गया। मुझे हुक्म दिया गया है कि नज्म पेश करो। दरअसल मैं वो नहीं सुनाना चाह रहा था, उसकी वजह वो क्लाइमैक्स में मालूम जी हाँ वही चल रहा है मामला। उससे कबल एक और एक ताज़ा नज़र छोटी सी नज़र, इसका उन्वान है खुशखबरी। जी ये दूसरी खुशखबरी है, घरेलू मामला है कि जुम्मा था इसलिए वो नहाकर चला गया। जुम्मे के दिन पानी में नहा के नमाज पढ़ी, उस पस में जुम्मा था इसलिए वो नहाकर चला गया और सीधे नमाज पढ़ते ही फिर घर को आ गया। दाखिल हुआ वो जैसे ही घर में खुशी खुशी, बीवी थी उसके सामने उसकी खड़ी हुई। बीवी को देखते ही गले से लगा दिया और मारे खुशी के गोद में उसको उठा दिया। फर्दे खुशी से बीवी का चेहरा था लाल लाल। फौरन ही उसने कर दिया शौहर से ये सवाल, मुद्दत के बाद आज कहो क्या हुआ तुम्हें, महसूस कर रही हूँ मैं बदला हुआ तुम्हें। बीवी के इस सवाल पे एक लख्त बोल उठा, खुतबा जो आज का था वो बेगम सुनो जरा। मस्जिद के पेश इमाम ने खुतबे में ये कहा, वो शख्स बाद मरने के जन्नत में जाएगा और तकलीफ को जो अपनी खुशी से उठाएगा। देखिए अभी सरदार हसन साहब ने एक बात अच्छी की थी कि बाज हमारी शेर हो या कोई नज़्म या कोई ऐसा टॉपिक ऐसा ज़बान का खास आम हो जाता है कि लोग उसी नाम से याद करते हैं। नाम हमारा नाम तो याद नहीं रहता है, लेकिन कहीं और बेटे बाबा कह रहे भाई वो पढ़ बन के इधर आइए। उसी तरह से मुझे एक साहब ने कहा, वो देखिए ये भी एक अजीब बात है, दोहा कतर में मुशारा हो रहा है और मुझे मैं ये समझ रहा था कि खतर में मुझे कौन जानता है। तो खतर में बहुत बातों ऑडियंस बैठे हुए थे। जैसे ही मैं स्टेज पे आया बोले हैंगर यहाँ पे तो मुलाजा फरमाइए हैंगर न अर्ज करता हूँ कि अब्द चौथा नवाब साहब का खैर खूबी से हो गया पूरा। घर को ले आए चौथी दुल्हन को, ले गए अपने खास कमरे में, हाथ दुल्हन का लेके हाथों में, खो गए वो पुरानी यादों में। खोली एक लख्त उन्होंने अलमारी, अश्क आंखों से हो गए जारी, पोंछ कर अश्क पी गए नम से, बोल उठे फिर वो चौथी बेगम से। पहले हैंगर में वो जो साड़ी है, पहली बेगम की वो निशानी है, और है दूसरे जो हैंगर में दूसरी जान का गरारा है, और है तीसरे जो हैंगर में तीसरी जान का शरारा है। रोब ऐसा था मेरा तीनों पर, तीनों अल्लाह को हो गई प्यारी।
चौथे हैंगर की फिक्र है हश्र उसका ना तीनों जैसा हो। सुन के दुल्हन ने ये कहा उनसे, फिक्र मत कीजिए मेरे सरताज, चौथा हैंगर वहां खाली है, शेरवानी लगा